ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع
للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد সম্মানিত মুসল্লিয়ান کرام মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে হাজারো শুকরিয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুস্থতার সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে অংশগ্রহণের সুযোগ দান করেছেন এজন্য আমরা সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় নবীজির শানে দরুদ এবং সালাম যেই নবীজি কোরআনের বিদ্যা অনুযায়ী খুব চমৎকারভাবে পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে এবং পৃথিবীকে স্ট্যাবিলিটি এনশিওরের জন্যে যিনি কোরআনিক লিটারেচার অনুযায়ী নিজের জীবদ্দশায় ইসলামের বিধিবিধান যথারূপে বাস্তবায়ন করে আমাদের জন্য মডেল করে গিয়েছেন এজন্য প্রিয় নবীজির শানে আমরা সবাই পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, আজকে আমরা এই খুতবায় আলোচনা করব মহাগ্রন্থ আল কোরআনের এমন একটি সূরা সম্পর্কে যেই সূরায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোড অফ কন্ডাক্ট বা যে এটিকেট শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যেটা মানুষের জীবনযাপনের জন্য খুবই দরকার। এই যে এটিকেট শিক্ষা দেয়া এবং এটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এই বিষয়গুলোকে কোরআনে স্থান দেয়া এবং এর জন্য একটা সূরা নির্ধারণ করে দেয়া, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আমাদের জন্য একটা রহমত এবং একটা সঠিক দিক নির্দেশনা। আমরা দেখি অনেক সময় ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং মানুষের কোলাহলে পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হয় শুধুমাত্র আচরণের কারণে, কথার কারণে, বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গির কারণে, অপ্রয়োজনীয় হুমসিকেলি বাগাড়ম্বরপূর্ণ অনেক কিছু করার কারণে, যেটা আসলে ফ্রুটলেস, যেটাতে কোনো ফিডব্যাক থাকে না, যেটা কোনো চিন্তাপ্রসূত ধারণা থেকে আসে না, বরং খামখেয়ালিপনা, বরং হালকামি, ইতরামি, দুষ্টামি,
মজা করা, এটার জন্য আমরা ব্যবহারিক জীবনে অনেক কর্মকাণ্ড এরকম করে থাকি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা হুজরাতে এই বিষয়গুলোকে চমৎকারভাবে তিনি ডিজাইন করেছেন এবং এই সূরা হুজরাতের উপরে প্রায় আমার জানা মতে 3টি পিএইচডি ডিগ্রি হয়েছে এই সূরা হুজরাতকে সামনে রেখে, যে মানুষের জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় কোরআনিক নির্দেশনা অনুযায়ী কিভাবে ব্যবহার হওয়া উচিত, আচরণ হওয়া উচিত এবং শৃঙ্খলা, ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার, আচরণ এবং সোশ্যাল স্ট্যাবিলিটি এনশিওরের জন্য এই সূরাটা একটা নিয়ামক শক্তি হিসাবে, অনবদ্য শাশ্বত কোরআনিক বিধান হিসাবে আমাদের জন্য উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় আমরা বেখেয়ালিভাবে অথবা কোরআনের প্রতি আমাদের বিরাট বাজন চেতনা অথবা দৈনন্দিন জীবনে মুসলিম হিসাবে কোরআনিক লিটারেচারকে যেভাবে গ্রহণ করা দরকার, এই বিধানগুলোকে যেভাবে নেওয়া দরকার, এটা আমাদের অজ্ঞতার কারণে, অবিদ্যার কারণে সমাজের টোটাল যে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, এটার ভিতরে কোরআনের প্রতি, হাদিসের প্রতি মোহগ্রস্ততার যে ডাইমেনশনাল প্রয়োজনীয়তাগুলো, এগুলো ফুটে উঠি নাই বলে আমরা অনেক সময় বেখেয়ালি থাকি। তো আজকে এই সূরার নিয়ে আমি আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। এই সূরার প্রথম সূরাটা 49 নম্বর সূরা এবং এখানে 18টি ভার্সেস রয়েছে, আয়াত রয়েছে। এই আয়াতগুলোকে 3-4টা সেগমেন্টে ক্রাইটেরিয়া ভাগ করা যায়। এখানে মোটা দাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সীমাহীন ক্ষমতা, তার অদৃশ্য অলৌকিক যে পাওয়ার, তিনি যে সব কিছু অবলোকন করেন, দেখেন, ক্ষমতা রাখেন, তিনি যে সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী, সব কিছুর তিনি যে দ্রষ্টা, নিখুঁত বুননে এই প্রকৃতি, এই পরিবেশ, এই সমাজ, এই দুনিয়াকে তিনি শুধু সাজিয়ে গুছিয়ে যান নাই, বরং তার চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং তার অবস্থান এবং তার কতদিন এটা স্টেবল থাকবে, সব কিছু সুবিন্যস্তভাবে তিনি দিয়ে তিনি এই পৃথিবীটাকে মানুষের জন্য বাসযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো এই কোরআনে বর্ণনা করেছেন। তো এখানে তার ক্ষমতাটা সীমাহীনভাবে ফুটে উঠেছে এই সূরার ভিতরে। 2 নাম্বার ফুটে উঠেছে, এই সূরায় উম্মাহ চেতনার একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যে জগতের যত মানুষ আছে, সব মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টি করেছেন, একটা নফস থেকে এসেছে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টির সৌন্দর্যের জন্যে, বৈচিত্র্যতা আনয়নের জন্যে বিভিন্ন বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায়, দেশ এবং বিভিন্ন সাইজে মানুষদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এখানেও তার পরোক্ষভাবে সীমাহীন কুদরত, তার ক্ষমতাটাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। এরপরে তিনি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী, বিশেষ করে মানুষের 2টো বৈশিষ্ট্য থাকে, একটা হলো মৌলিক মানবীয় গুণাবলী। প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে কম বেশ এটা থাকে। একটা মানুষ চরম উল্ডাম্বা গুন্ডা, বড় হৃষ্টপুষ্ট গুন্ডাও যদি হয়, তার ভিতরে অন্যের কষ্ট দেখলে খারাপ লাগা, অন্যের দুঃখ কাতরতা, অন্যের পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ তাকে ভিতর থেকে একটু ভাবাবেগ তৈরি করে, দুঃখবোধ, সহমর্মিতা তার ভিতরে জেগে ওঠে। আবার দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে কম বেশ এই মৌলিক মানবীয় গুণাবলীগুলো আছে। সেই যেই লেভেলের, যেই স্তরের, যেই জ্ঞানের অধিকারী হোক না কেন, যে পেশায় থাকুক না কেন, তার ভিতরে কম বেশ ক্ষমা থাকে, ধৈর্য থাকে, শিষ্টাচারের বিভিন্ন প্রিন্সিপালগুলো মানার প্রবীণসিটি থাকে, ইতিবাচক মনোভাব তার ভিতরে কম বেশ থাকে। এগুলো যদি পিতামাতা সোশ্যালাইজেশন ঘটার প্রেক্ষাপটে একটা বাচ্চার ক্রমবৃদ্ধির যে ধারা পরিবার থেকে, এটা যদি পারিবারিক বলয়ে তার যদি সুবিন্যস্তভাবে তার অনুশীলন হয়, স্কোরিং হয়, তাহলে এগুলো মনোজগতে ডেভেলপ করে এই চিন্তাগুলো, এই ধারণাগুলো, এই ইতিবাচক বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীগুলো। অথবা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ যদি ভালো থাকে, ভালো সংজ্ঞায়নে যদি সে থাকে, তাহলে এটা তার প্রভাব পড়ে। ভালো বই পুস্তক পড়লে, ভালো শিক্ষক ওস্তাদের শরণাপন্ন হলে বিভিন্ন কারণে আস্তে আস্তে তার মানসিক পজিটিভ উৎকর্ষতা তার বৃদ্ধি পায়। ঠিক প্রত্যেকটা মানুষের আরেকটা চরিত্র আসে, সেটা হলো নেতিবাচক চরিত্র। আমার মাঝেও কিছুটা আছে, অল্পতে রেগে যাওয়া, অধৈর্য, অসহিষ্ণু মনোভাব। এটা প্রত্যেকটা মানুষ মাঝে কম বেশ আছে। অন্যের সমালোচনা করে সুখ পাওয়া, তৃপ্তি পাওয়া,
নিজের যোগ্যতার খবর নেই, নিজের অবস্থানের বিশ্লেষণ নেই, নিজে কোন হালাতে আছে তার কোনো খবর নেই, নিজের আমলে জিন্দেগি অথবা ইবাদত পালন প্রক্রিয়ার অবস্থা অথবা এটা আদৌ শুদ্ধ হচ্ছে কিনা এই ধরনের তার মনোযোগ, নিজের নির্মাণের মনোযোগ, নিজেকে উৎকর্ষিত করার মনোযোগ, এটার চাইতে বরং অন্যের কিছু দেখে খুশি হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, ভালো লাগা এবং এটাকে মজা করা, এই প্রবণতা সবার ভিতরে কম বেশ আছে। আমি সহিহ বুখারীর 4847 নম্বর একটা হাদিসের উদ্ধৃতি অনুযায়ী সেই ঘটনাটা বর্ণনা করতে চাই যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে বনি তামিম গোত্রের কিছু লোক এসেছিলেন রাসূলের খেদমতে, রাসূলের দরবারে তারা এসেছেন। তারা এসে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারা কাকে শাসনকর্তা বানাবেন এটা নিয়ে তারা সলা পরামর্শ করছেন। ইতিমধ্যেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই দরবারে উপস্থিত ছিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো প্রথিতযশা প্রথম শ্রেণীর সাহাবেদের অন্তর্ভুক্ত সাহাবীরা। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাকা ইবনে মাবাদ আল জুররার পরামর্শ দিলেন যে তিনি ওই গোত্রের শাসক হতে পারেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন যে না, আকরা ইবনে খাবিস তিনি বরং সেই গোত্রের প্রশাসক হোক। তারা এই পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শের বাস্তবায়নের জন্য তারা নিজেরা বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরলেন, তাদের মতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন ধরনের কথা বলা শুরু করলেন। পরামর্শের পরে বদানুবাদ হলো, বদানুবাদের পরে তর্ক হলো, কথা কাটাকাটি হলো। একটা সময় উচ্চকণ্ঠে তারা নিজেরা ঝগড়ায় লিপ্ত হলো। তখনই কোরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ওই সমস্ত লোকজন যারা আল্লাহকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছ, আল্লাহকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া মানে যারা কোরবান হয়ে গিয়েছ, মানে আল্লাহর বিধানই যাদের এখন মনোজগতে একমাত্র বিধান, আল্লাহর দেওয়ার নির্দেশনাই যাদের মনোজগতে একমাত্র নির্দেশনা, আল্লাহর যে কাজ কর্মই যাদের একমাত্র কাজকর্ম, নিজস্বতা বলতে নিজের বলতে কিচ্ছু যাদের নেই, যারা কোরবান হয়ে গিয়েছ, লা তুকাদ্দিমু বাইনা ইয়াদাল্লাহি ওয়া রাসূলিহি, তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সামনে অগ্রগামী হইও না। এই সেন্টেন্স অনেক ব্যাপক অর্থবোধক একটা সেন্টেন্স। এই অগ্রগামী বলতে রাসূলের সামনে আদাব, লেহাজ, শিষ্টাচার বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। উচ্চস্বরে কথা, তর্ক বিতর্কে জড়ানো, পরিবেশ নষ্ট করা, গোলাটে করা এবং সামগ্রিকভাবে একটা সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিতের দিকে তাদেরকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এবং তাফসিরে তার যে ব্যাখ্যা, এই ঘটনাটা ঘটেছে আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে রাসূলের সামনে মদিনায় মসজিদে লোকজনের উপস্থিতিতে সাহাবীরা বেঁচে ছিলেন সেই সময়। কিন্তু ঘটনাটা সে সময়ের জন্যই নয়, ঘটনাটা কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ এই পৃথিবীতে আগমন করবে সবার জন্য এটা লেসন, সবার জন্য এটা হলো অনবদ্য, শাশ্বত, আল্লাহ প্রদত্ত, প্রত্যাদেশীয় শিক্ষা, নির্দেশনা। যে যেখানে মুরব্বীরা থাকবে সেখানে ছোটরা কথা আসতে বলবে, ছোট কম বলবে, আগে কথা বলবে না, অবজার্ভ করবে, শুনবে, দিক নির্দেশনা ফলো করবে, জিজ্ঞেস করলে পরে তারপর সে বলবে। অন্যদিকে ঘটনা হলো অন্য গোত্রের, বিষয় হলো অন্য গোত্রের, নিজেরা সেটাকে টেনে এনে এটাতে বিতর্ক জড়িয়ে পরিবেশকে ঘোলাটে করে নিজেদের যে কাজ আছে এই কাজের মনোযোগ তো নষ্ট হচ্ছে, নিজের যে কর্তব্য আছে, নিজের যে ডেইলি গুরুত্বপূর্ণ অর্পিত দায়িত্ব আছে সেটার প্রতি তো আর মনোযোগ থাকছে না। এটার দিকে ইঙ্গিত করেই কোরআনে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। আমরা আমাদের জীবনযাপনে এখন মিলাই যে আমরা পরিবারে পিতামাতা কথা বললে সন্তানরা সেটা শুনবে, ফলো করবে, তাদের সাউন্ডের উপরে তাদের সাউন্ড যাবে না, পিতামাতার সাউন্ডের উপরে শব্দ প্রয়োগের প্যাটার্ন, স্টাইল, স্ট্র্যাটেজি, যেই ধরনের শব্দের গাঁথনি থাকবে সেন্টেন্সে, এর বাহিরে অতিরিক্ত, এর বাহিরে এক্সাজারেট কোনো কিছু তারা করবে না, বরং তার নিচে থাকবে, কণ্ঠ নিচে থাকবে, শব্দ প্রয়োগ সহনীয় থাকবে, মমতাপূর্ণ থাকবে, গ্রহণীয় থাকবে, লয়াল থাকবে, গভীর প্রেমপূর্ণ থাকবে। এবং এটা তারা বোঝাচ্ছে যে রাস্তায় হাঁটছে মুরব্বী, আগে থাকবে সিনিয়র, আগে থাকবে মুরব্বী, আগে থাকবে বাবা মা, আগে থাকবে সমাজপতি, আগে থাকবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আগে থাকবে, পিছনে অনুসারীরা, অনুগামীরা পেছনে তাকে অনুসরণ করবে।
তার আগে আগে চ্যাটাং চ্যাটাং করে যাবে না। ওই আমাদের দেশের রাজনৈতিক ব্যানার ধরার মিছিলের মতো, অথবা মঞ্চে বসার প্রতিযোগিতার মতো, অথবা মঞ্চে একদম ঠাস করে পড়ে যাওয়ার জন্য একদম যত লোক মঞ্চে বসার দরকার এর চাইতে বেশি লোক বসে মঞ্চটাই বসে যায়, মঞ্চ আর লোক নিতে পারে না। তো এই যে ভাবটা, এটার ভিতর দিয়ে একটা শুদ্ধাচারী মানুষ, এটার ভিতর দিয়ে কিছু পরিশীলিত নাগরিক, এটার ভিতর দিয়ে আদব লেহাজ শিষ্টাচার গ্রহণকারী একটা জেনারেশন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৈরি করতে চান। এবং পরিবারে যদি এই শিষ্টাচার শৈশব থেকে, অঙ্কুরোদ্গম অবস্থা থেকে বাচ্চাদের যদি এটা চর্চায় থাকে, তাহলে দেখা যাবে কখনো বৃদ্ধ বয়সী পিতামাতাকে হিউমিলিয়েট হওয়া, অ্যাবিউজ হওয়া, ঠাট্টা মশকরা, তাচ্ছিল্য, মারা, প্রহার করা, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো, এ সমস্ত কোনো কিছুই তখন আর থাকবে না। এরপরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এই যে মুখের উপর চিৎকার করে শব্দ প্রয়োগ, চিৎকার করে কথা বলা, উচ্চস্বরে কথা বলা, এটা পরিবেশের ক্ষতি। এটা হাইপার যখন হয়ে যায়, তখন তার মস্তিষ্ক, তার আকল, তার ফিকির, তার বহুমাত্রিক চিন্তা করা, অসংখ্য সম্ভাবনার ভিতর থেকে সবচেয়ে আবশ্যকীয়, গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সময়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটা নেয়ার যে সক্ষমতা আল্লাহ দিয়েছে, সেটা তখন আর সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষের চিন্তার লেভেল আছে, গামা লেভেল, আলফা লেভেল, থিটা লেভেল, এভাবে চিন্তার একটা লেভেল আছে। যখন মানুষ চরম হাইপারে চলে যায়, চরম উত্তেজিত হয়, তখন তার বোধ, বিবেক, সঠিক লাইনে চলার টেন্ডেন্সি তার ভিতরে আর থাকে না। তখন ইগো কাজ করে, বংশের মর্যাদার দিকে মনোযোগ দেয়, বয়স এবং শক্তি আর ক্ষমতা আর রাজনৈতিক প্রভাব আর টাকা, ঐশ্বর্য, সন্তানের যে পাওয়ার, এটার প্রতি তার মনোযোগ তৈরি হয়ে যায়। তখন তার ভিতরে স্বর্গীয় আল্লাহ প্রদত্ত সুকুমার প্রবৃত্তিতে উদ্গত যে ক্ষমা, মেহেরবানি, দয়া, প্রেম, উদারতা, সহমর্মিতা, আন্তরিকতা, ভালোবাসা, ইনসাফ, নির্মাণ শৈলীর বহুমাত্রিকায়ন, এটা তার ভিতরে আর কাজ করে না। এজন্য আল্লাহ বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, যারা আল্লাহকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে, ঈমানদারগণ, যারা কোরবান হয়ে গিয়েছে। আমি কোরবান এই কারণে বলি, কোরআনে অন্য জায়গায় আল্লাহ বলছে, ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিন আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। আল্লাহ ঈমানদারদের জান আর মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তাদের জান আর মাল তাদের আর নাই, এটা আল্লাহর হয়ে গেছে। এটার বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিবেন। তার মানে যারা মুসলিম হয় তারা আসলে কোরবান হয়। এজন্যই ইসমাঈল আলাইহিস সালাম কোরবান হয়েছে, এজন্যই ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আগুনে ঝাঁপ দিয়ে কোরবান হয়েছে, এজন্যই রাসূল নিজের প্রেমাপূর্ণ অতি মোহনীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠার যে মাক্কি জীবন, খেলার মাঠ, শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা, সব কিছুকে কোরবান দিয়ে মদিনায় হিজরত করেছে। এজন্যই তিনি ৩১৩ জন নিয়ে একটা প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় স্বজন মক্কাবাসী, যারা ওই সময় সবচেয়ে সেরা, তাদের সাথে মুখোমুখি হয়ে অদৃশ্য অলৌকিক এক সত্তার সাথে গভীর বন্ধনে প্রেমে সিক্ত হয়ে তিনি নিজের সিদ্ধান্ত, বৈশ্বিক ধারণা, দুনিয়ার বেঁচে থাকার তাড়না, এটাকে কোরবান করে দিয়েছেন বদর যুদ্ধে, উহুদ যুদ্ধে, অসংখ্য যুদ্ধে। ইসলামটা হলো একটা কোরবানের খেলা। মুসলমান মানে হলো সে কোরবানি হয়ে গেছে তার। যদিও আমাদের দেশে বিয়ে করলে মানুষ বলে যে এটা কোরবান হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের ইসলাম গারদান নেহাদান বাতাআত, ফার্সিতে বলা হয় নিজের সমস্ত কিছুকে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেয়া, উপরোপণ হিসেবে আল্লাহর জন্য পেশ করা। এই জন্য বলছেন যারা কোরবান হয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছ, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছ, যারা আল্লাহকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে তোমরা নিয়েছ, তোমরা লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী, নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে তোমাদের কণ্ঠস্বর, তোমাদের সাউন্ড বৃদ্ধি করবে না। নিজেরা নিজেরা যেভাবে কথা বলো, নবীর সামনে এসে সেভাবে, সে ল্যাঙ্গুয়েজে, সে বডি স্টাইলে বা সে অ্যাপ্রোচে, সেই শব্দের গাঁথনির ভিত্তিতে যে কথামালা ডিজাইন, সেটা তোমরা করবা না। নবীর স্পেশালিটি, নবীর মর্যাদা,
নবীর সম্মান, নবীর মাহাত্ম্য, নবীর শ্রেষ্ঠত্ব এখানে উচ্চকিত করা হয়েছে, এটাকে এনরিচ এবং ডেভেলপ করা হয়েছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে আগত প্রজন্মের জন্য লেসন দেওয়া হচ্ছে, যারা মুরব্বী, যারা পিতামাতা, যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, যাদের অধীনে তোমরা আসো, সেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, তাদের সামনে সাউন্ড নিচে নিচে সাউন্ড নিচে, উনি যে সাউন্ডে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তুমি সে সাউন্ড অথবা এর চাইতে আরও নিচের সাউন্ডে উত্তর দিবে। এবার আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের দিকে গভীরভাবে মনোযোগ দিয়ে দেখি। আপনি অফিসে চাকরি করছেন, আপনি যে যে পেশায় আছেন অথবা পরিবারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া কেন হয়? ছোট, হালকা, অপ্রয়োজনীয়, অতি গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়, এবং ঝগড়াটা হয় শুধু মুখোমুখি কথা বলার কারণে, চিৎকার করার কারণে, এলোমেলো মন্তব্য করার কারণে, বাগাড়ম্বরপূর্ণ আচরণ করার কারণে। নিজেরা নিজেরা যেভাবে কথা বলো সেভাবে যদি নবীর সামনে কথা বলো, আন্তাহবাতা আমালুকুম, তোমাদের আমলগুলো আল্লাহ বরবাদ করে দিবে। মানে তোমরা যেই মানে এসেছো ঈমান এনে, যেই মানে তোমরা তোমাদের উত্তরণ ঘটেছে, এই মান আর থাকবে না। তোমরা জাহেলদের মতো হয়ে যাবে, কাফিরদের মতো আচরণ করবে। তোমরা সারেন্ডার ব্যক্তির যে অ্যাপ্রোচ থাকবে, সেটা তোমাদের ভিতরে এই বৈশিষ্ট্য আর থাকবে না। এবং সেটা হচ্ছেও, আমরা তো নামে মাত্র মুসলিম। তারপরে দেখেন তিনি বলছেন, ইন্নাল্লাযীনা ইউনাদুনাকা মিন ওয়ারাইল হুজরাত আকসারুহুম লা ইয়াকিলুন। বনি তামিম গোত্রের লোকজন রাসূলের কাছে এসেছেন, তারা দুপুরবেলায়, রাসূল শুয়ে আছে তার হুজরায়, সূরাটার নামই হলো হুজরাত, অনেকগুলো রুম, রাসূলের তিনটা রুম ছিল, এজন্যই হুজরাত বলা হচ্ছে। এরা ওয়ারাইল হুজরাত, রাসূলের রুমের বাহির থেকে এরা এসে ডাকতেছে, মুহাম্মদ বেরিয়ে আসো, এই মোহাম্মদ কই, আবুল কাসেম কই। মানে তুচ্ছ তাচ্ছল্য না হলেও শব্দগুলো, এই বেদুইনগুলোর ডাক অনেকটা অবিদ্যান আপনার গ্রাম্য লোকদের মতো অভদ্রচেচিত ছিল, অভদ্রের মতো ডাকতেছিল। আল্লাহর জন্য বলছে লা ইয়াকিলু, এরা আকল খরচ করে নেই, এদের আকল নেই, বিবেক নেই, বুদ্ধি নেই, এরা চিন্তাপ্রসূত ধ্যান ধারণা থেকে অপেক্ষাকৃত কোনটা বেটার সেটার প্রতি এদের মনোযোগ নেই। এখন দেখেন আমরা কি করি, আমরা অনেক বন্ধু বান্ধব আছে, ইউনিভার্সিটিতে কলেজে পড়ার সময় বন্ধুরা একজন একজনকে তার নামের বাহিরেও নতুন নাম দেয়, নিকনেম দেয়, বা বিভিন্ন নামে ডাকে, দুষ্টামি করে। তো এটা যদি সে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ডেকে যদি সে তার বাসায় আসে, বাসা যদি এই নামে ডাকে বাসার বাইর থেকে, প্রথম লোকজন বুঝবে না, 2 নম্বর সে অপমানিত হবে, 3 নম্বর তার বাবাই, ওই যাকে ডাকা হচ্ছে তার বাবাই অবাক হয়ে যাবে। এবং আমরা কি করি, এই যে দরজার সামনে থেকে কাউকে ডাকি, নাম ধরে ডাকতেছে, বড় ছোট ভেদাভেদ, সম্মান দিয়ে ডাকা, এরপর ডাকতেছে তো ডাকতেছে, কলিং বেল ধরে আছে তো ধরে আছে, অনেকক্ষণ থেকে ধরে আছে। অথবা আমরা নিজেরাও রিক্সা ভাড়া ঠিক করে ওঠা উচিত, তো আমি ঠিক করলাম না, তো রিক্সা ভাড়া যদি 30 টাকার, রিক্সা ভাড়া ড্রাইভার বলে যে 50 টাকা, তো আপনি 50 টাকাই দেন, যেহেতু আপনি ঠিক করেন নাই। তখন আপনি নিতে পারতেছেন না এই অনিয়ম, অসঙ্গতি, আপনি বেইনসাফি মনে করে রেগে যাচ্ছেন। তো এই রাগটা তো আমরা বহন করে বেড়াই, রাগ কিন্তু আমরা বহন করি প্রায়, এবং নিজে রাগ করি, ক্ষতি হয় নিজের, রাগ করি অন্যের জন্য, কিন্তু সে জানেও না, বুঝেও না, সে চলে যায়, হাওয়ায় বিলীন হয়ে যায় শব্দ। কিন্তু রাগ মনস্তাত্ত্বিকভাবে, মনোজাগতিক চেতনায় আমরা এটাকে বয়ে বেড়াই। এখন রোমের সামনে এসে ডাকছে, কলিং বেল দিচ্ছে, ধরছে না, হয়তো সালাদ পড়ছে, অথবা উড়ুন জ্বালাচ্ছে, অথবা ওয়াশরুমে আছে, অথবা বিদ্যুতে নাই, নিচের কলিং বেলের শব্দই নেই 3 তলা পর্যন্ত, কিন্তু আমরা দরজা খুলি নিজের আপন একান্ত প্রিয় লোকটার সাথেই, ছেলে সন্তান স্ত্রী পরিজনের সাথে আমরা রেগে যাচ্ছি। কেন? এই যে আমাদের মনোজাগতিক নেতিবাচকতা, এই যে রাগকে আমরা কি করি নাই, কন্ট্রোল করি নাই, দমন করি নাই, ডিফারেন্টলি বিবেচনা করি নাই। তো এই জন্য কারো বাসার সামনে গিয়ে, কারো বাড়ির সামনে গিয়ে তাকে ভিন্ন নামে ডাকা, চিৎকার করা, তারপরে তার যেই বৈশিষ্ট্য সে ধারণ করে, যেই সুনামে সে বেঁচে থাকে, এবং যেভাবে ডাকলে পরে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, এটা এইভাবে না ডেকে তাকে ডিফারেন্টলি ডাকা,
এটা শিক্ষা দিচ্ছেন কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এরপরে আল্লাহ বলছেন যে এই লোকগুলো যদি একটু অপেক্ষা করত তাহলে তাদের জন্য কতই কল্যাণ হতো, কিন্তু তারা অপেক্ষা করছে না, তর সইছে না, দরজা নক করছে, চিৎকার করছে, নাম ধরে ডাকছে, ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছে, মোহাম্মদ মোহাম্মদ বলে চিৎকার করছে। এটাকে আল্লাহ চরম অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং এটা দ্বারা তিনি পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে কাউকে যদি ডাকতে যাও তাহলে তার যেভাবে সে তার মর্যাদা, প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার আলোকে যেই নাম ডাকাকে সে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করে, ডিমান্ড করে, সেই নামে তাকে ডাকা। তারপরে সবচেয়ে বিখ্যাত একটি ঘটনা, সেই ঘটনা এটার উপরে শুধু এক আয়াতের উপরেই বহু পিএইচডি হয়ে গেছে, যেটা আমরা জানি হলো জার্নালিজম, হলো সাংবাদিকতা। যে ঘটনা ঘটবে এক জায়গায় একরকম, প্রচার করবে আরেক জগন, দেখাবে আরেক রকম, 4-5 জন টেবিলে বসে সংবাদ রেডি করে ফেলবে। আর মানুষ এই সংবাদ দেখেই, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো কোনো কিছু দেখলেই বিশ্বাস করা, জাস্টিফাই না করা, এবং ওই যে বলছি অন্যের দোষ বলা, তাকে দোষে আক্রান্ত করা, একটাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তো বনি মুস্তালিক গোত্রের সর্দার হারেস বিন দিরার তিনি বলেন যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম খেদমতে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরেই বললেন তুমি কিন্তু জাকাত দিবে। তা আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং জাকাত দেওয়ার জন্যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, রাসূলকে জানিয়েছি। রাসূল বললেন তুমি তোমার গোত্রে ফিরে যাও, সেখানে ইসলামের প্রচার করবে আর মানুষদের থেকে জাকাতের টাকা, জাকাতের অর্থ তুমি কালেক্ট করবে। তখন তিনি বললেন ঠিক আছে আমি তাই করব, এবং পরে আপনাকে অমুক অমুক মাসের অমুক অমুক তারিখ আপনি দূত পাঠাবেন, লোক পাঠাবেন, আমি এগুলো আপনার কাছে প্রেরণ করব। তিনি ফিরে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে ছিল যে কোন মাসে কত তারিখ লোক পাঠাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিরার ভাবলেন যে মাস যায়, দিন যায়, কিন্তু রাসূল তো কোনো দূত পাঠান না। কি হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের? তিনি তো বলেছেন দূত পাঠাবেন। ইতিমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি করলেন? ওয়ালিদ ইবনে উকবাকে প্রেরণ করলেন সেই গোত্রের কাছে জাকাতের এই কালেকশন নিয়ে আসার জন্যে। কিন্তু ওয়ালিদের সাথে ওই গোত্রের পূর্ব শত্রুতা ছিল। সে মনে মনে ভাবলো ওই গোত্রের কাছে আমি জাকাতের টাকার জন্য যাইব, যদি এরা আমাকে আগের শত্রুতা মনে রেখে আমাকে মারে, হত্যা করে। সে নিজে নিজে গল্প বানালো। এই গল্পটা এরকম, সে ওই গোত্রের কাছে না গিয়ে রাসূলের কাছে এসে বললেন আল্লাহ রাসূল এরা তো জাকাতের টাকা দিল না, বরং এরা আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই রেগে গেলেন, মন খারাপ করলেন এবং তিনি বনি মুস্তালিক গোত্রের যে সর্দার হারেসের উপরে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং তিনি শক্তিশালী যোদ্ধা খালিদ ইবনে ওলীদকে ওই গোত্রে যুদ্ধাভিযানে নেতৃত্ব দিয়ে তাকে প্রেরণ করলেন যে এদেরকে সাইজ করে আসবা, তুমি যাও। তিনি পথে রওনা দিলেন। ইতিমধ্যে সেই দিরার বিন দিরার তিনি রাসূল কেন লোক পাঠাচ্ছেন না এই উদ্বিগ্নতায় তিনি রওনা দিলেন রাসূলের সাথে দেখা করতে। পথে তাদের দেখা হলো। তখন তিনি বললেন যে অনেক দিন থেকে রাসূলের দূতের জন্য অপেক্ষা করছি, দূত তো আসছে না, এই জন্য আমরা রওনা দিয়েছি। তখন ওলীদ বললেন আমি তো তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য যাচ্ছি, কেন তোমরা এই জাকাতের টাকা পাঠাচ্ছ না? তখন তিনি এই কাহিনী জানাজানি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসার সাথে সাথেই তখন এই ঘটনা ডিসক্লোজ হলো, কোরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো। সেই আয়াত ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে বিশ্বাসীরা যারা ঈমান এনেছো, আল্লাহকে প্রভু হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছো, ইন জাআকুম ফাসিকুম বিনাবাইন ফাতাবায়ানু, যদি কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমাদের কাছে এসে এমন কোনো সংবাদ দেয় যেটার সময়ে তোমরা বিচলিত হও, মন খারাপ করো, তোমাদের চেতনাগত পরিবর্তন আসে, ফাতাবায়ানু, তাহলে তোমরা এটাকে জাস্টিফাই করিও, এটাকে তোমরা বিশ্লেষণ করবা, টাইম নিবা।
আন তুসিবু কওমান বিজাহালাতিন ফাতুসবিহু আলা মা ফাআলতুম নাদিমিন। যদি ইনস্ট্যান্টলি কোনো সিদ্ধান্ত তোমরা নিয়ে নাও তাহলে পরক্ষণে তোমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে। অন্য একটা রাওয়ায়াতে আছে যে এই ওয়ালিদ ইবনে উকবা তিনি ওই গোত্রের কাছে গেলেন। গোত্রের লোকজন যেহেতু আগে থেকেই প্রিপেয়ার্ড, আগে থেকেই জাকাতের টাকা কালেকশন করে রেখেছেন এবং তাদেরকে রিসিভ করার জন্য দূতকে অনেক আগ থেকে অপেক্ষা করছেন, তখন তারা যখনই দেখলেন যে দূত আসতেছে তিনি সব লোক একত্রিত হলেন। সে দূত থেকে এত লোকের একত্রিত হওয়া দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে মনে করলো, ও বুঝতে পেরেছি, আমাকে তো এদের সাথে তো আমাদের পূর্বপুরুষের শত্রুতা আছে, মনে হচ্ছে আমাকে হত্যার জন্য সবটি একত্রিত হয়েছে। এটা চিন্তা করেই সে ওখান থেকে ফিরে আসছে। এই যে আজকে সারা পৃথিবীকে এই যে আপনার ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্টিং মিডিয়ার মাধ্যমে যে পৃথিবীর রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি থেকে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো শক্তিশালী এলডিসি বা লিস্ট ডেভেলপিং কান্ট্রিতে যে ছড়ি ঘুরাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ করছে মানুষের মনোবৈহিক চেতনার উপরে, যে তারা তাদের বুদ্ধি, তাদের চিন্তা, তারা তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা, এগুলোর যে বিকাশ দিচ্ছে, এটা দিচ্ছে ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্টিং মিডিয়ার মাধ্যমে। এবং এই ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্টিং মিডিয়ার 10% আপনার নিয়ন্ত্রণ হলো ইহুদি গোষ্ঠীর, এবং এরাই মূলত কন্ট্রোল করছে। কিভাবে বদলাবে রাজনীতি আগে থেকেই ডিজাইন করছে, কিভাবে বদলাবে পৃথিবীর অর্থনীতি, কিভাবে দুর্বল রাষ্ট্রসমূহে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করে পলিটিক্যাল গ্রুপগুলোকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে, এটার জন্য প্রি প্ল্যান, তাদের আগে থেকেই প্ল্যান থাকে এবং ওই অনুযায়ী সংবাদ রেডি করে, ওই অনুযায়ী তারা বিভিন্ন ঘটনার জন্ম দেয়, ওই অনুযায়ী বিভিন্ন কলিউশন, সংঘর্ষ, বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম হয়। আপনি ইরাক দখল দেখেছেন, ইরাক দখলের আগে ঠিক ইরাকে মারণাস্ত্র আছে, কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে ইরাকে আসলে কিছুই নেই। তো এইভাবে এরা এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এবং আমাদের দেশেও অনেক মানুষ এই যে কোরআন এবং হাদিস থেকে দূরে থাকলে পরে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, ইসলামের সাথে গভীর বন্ধন এবং সম্পর্ক, ইসলামের রুলস রেগুলেশন এবং প্রিন্সিপালগুলো অজানা থেকে যায় এবং এগুলো আমাদের বুদ্ধিভিত্তিক সাইডে কোনো কাজে আসে না। বরং আমরা সমাজ বাস্তবতায় বস্তুবাদ আর ভোগবাদ বা দুনিয়াদারি চিন্তাভাবনার ভিতরে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত সমাজ যারা নিয়ন্ত্রণ করে, যেভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, ওইটার একটা গুটি, ওইটার একটা খেলনা হিসেবে আমরা ব্যবহৃত হই। এজন্য আমাদেরকে কোরআনিক লিটারেচারটাকে আমাদেরকে গভীরভাবে আত্মস্থ করতে হবে, পড়তে হবে এবং এগুলো প্র্যাকটিস বা অনুশীলনে জীবনযাপনে আনতে হবে। ইসলাম হলো বুদ্ধিবৃত্তি, ইসলাম হলো আপনার পরিশীলিত উৎকর্ষিত জীবনধারার একটা ব্যবস্থাপনা। এটা হলো কমপ্লিট কম্প্রিহেন্সিভ ডাইনামিক কোড অফ লাইফ, পরিপূর্ণ একটা জীবন ব্যবস্থা। তো এটা হলো ওয়াহি ভিত্তিক একটা জীবন ব্যবস্থা। এটা হলো প্রত্যাদেশীয় ভাবধারা এবং চেতনায়, সরাসরি প্রত্যাদেশী নির্দেশনায় এটা ডিজাইন করা। এটার কোনো বিধান সময়ের আবর্তে, সরকারের পরিবর্তনে, এটার কোনো বিধানে কখনো প্রভাব পড়ে না। এটা হলো কালজয়ী, কালোত্তীর্ণ, এটা হলো কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয়, অনুকরণীয়। তো এই সূরার যেহেতু 18টা আয়াত, 9 নম্বর আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মীমাংসার কথা বলছেন যে যত ঘটনা ঘটবে মীমাংসা করো, নিজেরা আপোষ সভা করো, নচেত দেখা যাবে ফেসিজম চলে গেলেও ফেসিজমের স্লোগান তোমাদের মুখ দিয়ে বেরোবে, নিজেরা তখন মারামারি করবা। এবং এই যে পাশবিকতা শুরু হয়েছে, মানুষকে হত্যার যে উল্লাস ধ্বনি, এটা খুবই অ্যালার্মিং। আপনি ভাবেন এই যে উলুট পালুট করে যে মা লুটে পুটে খাই, এই ধারণা যদি তীব্রতা থেকে তীব্রতর হয় মানুষের মনোজগতে, তখন তো স্বাভাবিকতা থাকে না। আর যদি পারলৌকিক ধ্যান ধারণা, পারলৌকিক জবাবদিহিতা, পারলৌকিক হিসাব নিকাশ দেওয়ার প্রশ্ন, জান্নাত জাহান্নামের ভাবনা তার মনোজগতে আধিক্যতা পেত, তাহলে কি ইট মেরে কোনো মানুষকে কেউ মারে? এটা সম্ভব? কতটা পাশবিক হলে পরে, স্বাভাবিকতা হারালে পরে, কতটা বস্তুবাদী জিজ্ঞাসার
প্রান্ত সীমায় উপনীত হলে পরে একটা মানুষ একটা মানুষকে এবং মুসলিম মুসলিমকে, ইমানদার ইমানদারকে রাস্তায় এভাবে পাথর মেরে হত্যা করতে পারে। তার মানে আমাদের চেতনাগত ডেভেলপমেন্ট ঘটে নাই। কোরআন এবং হাদিস এগুলো আমাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় অনেকটা। জাস্ট জুমার সালাতে আসছি, একটা বক্তব্য শুনছি, অথবা একটা ওয়াজ মাহফিলে গেলাম, একটা বক্তব্য শুনলাম, এই যা। রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নীতি আদর্শ এবং পরিচালনা, এটার ভিতরে ইসলামী নীতি আদর্শের কোনো প্রতিফলন নাই। রাজনৈতিক দলগুলো যেই লেভেলেই পলিটিক্স তারা করুক, নীতি, এথিক্স অ্যান্ড মোরালিটির যে প্র্যাকটিস, অনুশীলন, দেশ, জাতি, যুব সমাজ, তরুণ প্রজন্ম, এদের গঠন প্রক্রিয়ার জন্যে ইতিবাচক যে ট্রেনিং, বুদ্ধিভিত্তিক অ্যাডভান্সমেন্ট, এটার জন্য কোনো কর্মসূচি অনেকেরই নাই। ফলে আমরা পশুতে পরিণত হয়েছি। আপনি 10 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছে, সকল মুসলিম ভাই ভাই, একটা হলো বন্ধুত্বের সম্পর্ক, আরেকটা হলো ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অনেক উঁচু মানের শব্দ। বন্ধুত্বের সম্পর্ক, বন্ধু বদলে যায়। এই যে শৈশবে প্রাইমারি লেভেলে যারা বন্ধু ছিল, অনেকেই তো এখন বন্ধু নাই। হাই স্কুল, ইন্টারমিডিয়েট, বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে যারা বন্ধু ছিল, পেশা জীবনের প্রথম ধাপে যারা বন্ধু ছিল, কয়জন এখন কন্টিনিউ বন্ধুত্বের ওই লাইনে আছে? বদলে যায়, পরিবর্তন হয়। বন্ধুর কাছে ব্যাপক নেগেটিভ পজিটিভ সব কিছু শেয়ার হয়। বন্ধুর ডেভেলপমেন্টেও আরেক বন্ধুর মন খারাপ হয়, এটা হলো অপ্রিয় সত্য। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, নিজে সিগারেট বিড়ি খাইলেও চায় ছোট ভাইটা সিগারেট বিড়ি না খায়, নিজে খারাপ পথে যাওয়ার পরেও চায় ছোট ভাইকে টাকা দিয়ে সে পড়াশোনা করুক। এই যে প্রত্যাশা, এই যে কামনা বাসনা, এই যে নির্মাণের যে একটা বেকুলতা, বেতর্গত অনুরণিত একটা চেতনা, এটা হলো ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। ইসলামটা একটা উম্মাহ চেতনাকে প্রকাশ করেছে সূরা হুজরাতে। সারা পৃথিবীর মানুষ একটা উম্মাহ, একটা জাত, একটা জাতি, সব ভাই ভাই। পৃথিবীর ওই প্রান্তে মেরু অঞ্চলে কোনো মানুষ যদি, কোনো মুসলিম যদি আক্রান্ত হয়, তাহলে উত্তর মেরুতে হলে দক্ষিণ মেরুর আরেকজন সেটাকে ফিল করবে, দুঃখ পাবে, দোয়া করবে, সহমর্মী হবে, সমবেতী হবে। এই যে ফিলিংসটা, ফেলো ফিলিংসটা, এটা একমাত্র ইসলাম ধর্মেই আছে। পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে এইভাবে গভীর মনোযোগ দিয়ে জাতি, গোষ্ঠী, সভ্যতা নির্মাণের বেতর্গত ইন্ডিকেটরগুলোকে পরিমার্জিত করার প্রক্রিয়া অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠীর ভিতরে নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, প্রচুর হাদিস আসছে সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিমে, আল মুসলিমু কা জাসাদিন ওয়াহিদিন, মুসলমানরা একটা দেহের মতো। ইস্তাসকা আইনুহু ইস্তাকা রাসুহু ইস্তাকা কুল্লুহু, যদি হাতে ব্যথা পায়, অঙ্গে কোনো একটা অঙ্গে ব্যথা পায়, পুরো শরীর ব্যথায় কাঁকিয়ে ওঠে, ব্যথা অনুভব করে, মর্মপীড়া অনুভব করে। ঠিক একজন মুসলিম কোথাও আক্রান্ত হলে অন্য ভাই সেটা ফিল করবে, তার সাপোর্টে, শেল্টারে, অ্যাসিস্ট্যান্সে এগিয়ে যাবে, অর্থনীতি, পরামর্শ, শারীরিক বিভিন্ন দিক থেকে তাকে অ্যাসিস্ট করবে। কিন্তু এই চেতনাটা যদি আমরা এই জাতি গোষ্ঠীর ভিতরে দিতে পারতাম, আমাদের পড়াশোনায়, শিক্ষা ব্যবস্থায়, পারিবারিক বলয়ে, রাজনৈতিক অঙ্গনে, দেশ নির্মাণে যারা ভূমিকা রাখতেছে তাদের বক্তব্যে, তাদের বিভিন্ন জনশক্তির ট্রেনিংয়ে, তাহলে কর্মীরা কখনো রাস্তায় মানুষকে ইট মেরে হত্যা করতো না। 11 নম্বর আয়াতে বলছে, লা ইয়াসখার কওমুন মিন কওমিন আসা আন ইয়াকুনু খায়রাম মিনহুম ওয়ালা নিসাউম মিন নিসাইন আসা আন ইয়াকুননা খায়রাম মিনহুন্না। যে বিদ্রুপ করা, ঠাট্টা করা, হাসি তামাশা করা, বিভিন্ন নামে উপনামে ডাকা, তাজাসসুস, গোয়েন্দাগিরি করা, মোবাইল চেক করা, মেসেজ চেক করা, ল্যাপটপ চেক করা, উঁকি দিয়ে দেখা, জানালা দিয়ে দেখা, খোঁজ নেয়া, নেগেটিভিটি বের করার জন্য খোঁজ নেয়া, এই যে অনুসন্ধানী চিন্তা, এগুলোকে নেতিবাচকভাবে বর্জনীয় গুণাবলীর কাতারে আনা হয়েছে। এগুলো থেকে বাঁচার জন্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতগুলোতে দিয়েছেন।
12 নম্বর আয়াতে অনুমানের কথা বলা হয়েছে। এটা আমি সহ আমাদের সবার ভিতরে এই রোগে আক্রান্ত। আমরা অনুমান করে কথা বলি, ধারণা করে কথা বলি এবং পেছনে গীবত করি, শেকায়েত করি। এবং এই গীবত এবং এই শেকায়াত আমাদের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ করে 11, 12 নম্বর, 1, 2 ওই আয়াতগুলো, প্রথম পর্যায়ের আয়াত এবং 11, 12, 13 নম্বর আয়াতগুলোতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলোকে উপস্থাপন করে মানুষের ব্যবহারিক জীবন, পারস্পরিক এই যে সম্পর্ক, এটাকে নির্মাণের জন্য তিনি এখানে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন, মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এগুলো মেনে চলার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 14 নম্বর আয়াতে অন্তরে ঈমানের প্রবেশের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। 15 নম্বর আয়াতে যারা মনে সন্দেহ পোষণ করেনি তাদের কথা বলেছেন। এবং 16 নম্বর আয়াতে আবার আল্লাহ বলছেন আল্লাহ সব কিছু কিন্তু জানে। আল্লাহ গায়েব জানে, অদৃশ্য জানে কেবল একমাত্র আল্লাহই, এবং আল্লাহ সব কিছু কিন্তু জানে। কারণ অনেক সময় ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে আমরা দিই, নিজের মতের মতো, নিজের চিন্তার মতো, নিজের সুবিধাকে সামনে রেখে, নিজের লাভকে সামনে রেখে নিজেরা ব্যাখ্যা তৈরি করি, যুক্তি তৈরি করি। যেমন বলে না, অজুহাতের কোনো হাত নাই। মানে অজুহাত কোথাও যদি আপনি না যেতে চান, না দিতে চান, কত রকমের কারণ অটোমেটিক্যালি জেনারেট করে, তৈরি হয়। ঠিক ওই রকম 17 নম্বর আয়াতে আল্লাহ ঈমানের মাধ্যমে আমাদের ধন্য করেছেন ঘোষণা এসছে। এবং লাস্টে আল্লাহ গায়েবের কথা বলছেন যে আল্লাহ গায়েব জানেন, আল্লাহই গায়েব জানেন। তোমরা কি করো আর কি করো না, রাতে কি করো, দিনে কি করো, প্রকাশ্য কি করো, গোপনে কি করো, সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হলে তোমাদের অ্যাক্টিভিটিস কেমন হয়, সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তোমাদের ক্লায়েন্টদের সাথে কথোপকথনের ভাষা, প্রকৃতি কেমন রূপ ধারণ করে, এগুলো সবই আল্লাহ জানে। এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা যে গোপন যে সমস্ত পাপগুলো চর্চা করি সেটাও আল্লাহ জানেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে এই সূরা হুজরাতের শিক্ষা জীবনযাপনে, পারিবারিক বলয়ে, সামাজিক পরিবেশে মেনে চলার, এগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার এবং এই বৈশিষ্ট্যাবলীর সামাজিকীকরণের তৌফিক দান করুক, বলেন আমিন।